السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى السلام عليك من رب السماء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا، لك الشفاعة يا رسول الله، يا نبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي
رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتزل الأرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرورك قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مطرب يهنى المثاني فهزار اليمن غارت واستضيء بجمال يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا فلربه كل حمد مرحبا جل أن يحصره العين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اذهبا بوجود المرحبا مرحبا واصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين الله مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نهج سبيلي كي به نور صعد ونور شاد ربي بلغنا بجاهي في جواري خير ما تصاد صلى الله على محمد
صلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد صلوا على خير الأنام المصطفى بدر تمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت لنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام اللهم بارك لنا معهدنا بحر الهدى أستاذنا وتلميذنا وشيخنا فتح الهدى اللهم بارك لنا معهدنا بحر الهدى أستاذنا وتلميذنا وشيخنا فتح الهدى صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Al-Mukarram, pengasuh Ma'had Bahrul Huda Romo Kiai Haji Fathul Huda, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Andes Saudi Sulaiman dari Surabaya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bahrul Huda Abah Haji Muhammad Rawi, dan yang saya hormati seluruh jamaah as-sa'adah, wabil khusus santriwan santriwati Ma'had Bahrul Huda, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul guna menjalankan keistiqomahan kita, rutinitas kita, muhasabah Sabtu pagi, yang mudah-mudahan bisa istiqomah ila yaumil qiyamah. Langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini, namun sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan dari pengasuh Ma'had Bahrul Huda, dan dilanjutkan dengan mau'idhah hasanah dari Kiai Haji Dr. Andes Saudi Sulaiman, dan ditutup dengan doa. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawa aslafuna as-salihun ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran jazakumullah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan pengarahan dari pengasuh Ma'had Bahrul Huda Romo Kiai Haji Fathul Huda dumateng panjenenganipun dipun sumanggaken. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para kiai sesepuh pinesepuh, wabil khusus narasumber kita Bapak Kiai Haji Sulaiman, yang saya hormati segenap jamaah sa'adah, wali santri dan santriwan santriwati, hadirin hadirat rahimakumullah. Kula matur suwun sanget atas kehadiran panjenengan sedaya, terutama Bapak Kiai Haji Saudi Sulaiman yang menyempatkan waktu untuk bisa ngisi acara pagi hari ini. Saya kalau mau bahasa Jawa, banyak santri ini yang luar Jawa. Yai. Nanti sing ngaji niki enten santri yang banyak juga luar Jawa. Jangan-jangan nanti tidak paham bahasa Indonesia saja ya. Padahal saya inginnya bahasa Jawa, biar anak santri itu bisa bahasa Jawa semua. Wong Jawa gak roh Jawane itu kan gak pas. Tapi kondisi harus pakai bahasa Indonesia. Nanti pelan-pelan kita rubah menjadi bahasa Jawa. Kiai Saudi ini adalah sealma mater dengan saya, alumni Pondok Tambak Beras. Sengaja kami ngundang para santri yang hadir di sini. Kalau besok Pak Dahlan Ishan, Pak Dahlan Ishannya juga jamaah Thorikoh Satoriyah, santri lulusan aliyah. Kemudian nanti hari Kamis itu Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Wapres, itu juga santri Tebu Ireng. Dengan harapan termotivasi,
ternyata santri itu di berbagai profesi bisa. Yai Suudi ini setiap tahun tidak kurang dari 5 kali ke Mekah, baik umroh maupun haji. Kalau tidak umroh dan haji, pekerjaannya juga dakwah, baik di TV maupun di masyarakat. Ini ilmunya apa? Beliau bisa seperti ini. Ini mudah-mudahan ditularkan pada santri dan juga pada semuanya bisa ketularan ilmunya Yai Suudi ini. Santri ini saya harapkan menjadi seorang yang alim. Alim. Ulama itu ada 3. Jadi yang alim seperti apa yang kita hendaki itu. Ada ulama itu ada tingkatannya 3. Yang pertama adalah alimun bi amrillah walaysa aliman billah. Yaitu yang alim urusan fikih, urusan hadis, urusan tafsir, urusan Al-Quran. Tapi santri ini tidak kenal Allah. Orang alim ini tidak kenal Allah. Ini yang sangat kita tidak harapkan. Dari santri Bahrul Huda ini tidak hanya sekedar bisa hafal Al-Quran, hafal hadis, ngelotok fikih, tapi tidak kenal dengan Allah. Ini tidak ada manfaatnya. Ini adalah manjadat ilman walam yasad hudan lam jadat minallah ila budan. Orang yang semacam ini adalah akan semakin dekat dengan Allah. Ilmunya hanya untuk basul masail. Ilmunya hanya untuk bagaimana kelihatan pinter. Ilmunya hanya untuk mematahkan hujah-hujahnya untuk menghancurkan orang lain. Yang ini yang banyak seperti ini. Yang hanya yang tidak sangat kita harapkan. Yang kita harapkan atau yang nomor 2 adalah alimun billah walaysa aliman bi amrillah. Bisa mengenal Allah meskipun ilmunya pas-pasan. Fikih ya fikih yang paling rendah. Tafsir yang paling rendah. Ilmu-ilmu tentang agama ya pas-pasan saja. Kalau sekolah Madin itu kan pas-pasan kan. Belum tentu bisa baca kitab kuning. Tapi yang bisa mengenal Allah, kalau orang yang sudah bisa mengenal Allah itu meskipun tidak patek pinter dalam bidang syariat, itu akhirnya akan memperoleh ilmu hikmah. Kalau sudah bisa memperoleh ilmu hikmah, mayu'til hikmaka faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang memperoleh hikmah, maka itu adalah memperoleh kebaikan yang sangat banyak. Salah satunya kita kalau wiridan lampunya dimatikan. Itu biar santri-santri putri atau santri putra semuanya paham. Kenapa ya kok kalau wiridan pagi kok lampunya dimatikan. Salah satu kiat kita untuk bisa menghidupkan indera keenam atau basyiroh itu adalah harus mematikan panca indera, salah satu panca indera kita. Ya, jadi salah satu kita ini bisa membangkitkan indera keenam atau basyiroh, pandangan mata hati, atau bisa alimun billah tadi. Salah satunya harus mematikan salah satu panca indera kita. Dan ini bisa kita lihat orang buta itu kenapa kok cerdas-cerdas. Ya, cerdas-cerdas. Jalan tidak pakai yang nuntun bisa sampai ke tempat. Yang saya sampaikan kepada para santri kapan hari itu, Abdullah bin Umi Maktum setiap pagi sholat Jumat, sholat jamaah di subuh, sholat jamaah subuh di Masjid Nabawi, meskipun beliau itu buta, meskipun tidak ada yang nuntun,
bahkan pernah menjadi badalnya Rasulullah ketika Rasulullah itu bertugas di luar kota, di luar Madinah. Karena apa? Punya kecerdasan yang luar biasa karena sudah menggunakan basyirah. Kembali kepada alimun billah walaysa aliman bi amrillah. Ini tingkat yang kedua. Tingkat yang kedua. Orang yang arif billah. Satu saja saya contohkan yang paling real. Zaman Nabi, zaman sahabat banyak, zaman Nabi wali banyak. Satu saja Al-Mafurlah Romokayi Hamid Pasuruan. Hamid Pasuruan. Pada satu saat itu ada teman sekelasnya. Seperti saya dengan Yasudi, teman kelasnya ini. Biasanya teman sekelas itu kan tahu kelemahannya. Ini bukan sekelas dengan saya ya, tapi alma mater dengan saya. Biasanya kan tahu, nih pondok itu wonge kok biasa-biasa wae, kan itu dirasani. Apakah benar itu walinya Allah? Ya Hamid dirasani begitu. Sehingga temannya tadi ingin nguji, Mbak Yai Hamid ini walinya Allah betul apa enggak? Maka mau berangkat ke Pasuruan sampai ke Sungai Berantas. Itu cincinnya temannya Yai Hamid tadi dibuang. Kalau Yai Hamid itu betul-betul seorang wali, pasti tahu kalau saya sedang membuang cincin di Sungai Berantas. Subhanallah, sampai ke Pasuruan, ketemu Yai Hamid. Assalamualaikum. Ya Hamid itu sering salam dulu gitu ya, salam dulu. Saking tawaduknya. Dan tawaduk itu adalah salah satu kunci orang itu bisa alimun billah tadi. Tawaduk. Setelah disalam-salam, ini cincin siapa? Di cincin yang dibuang ke Sungai Berantas, itu sudah dipegang Yai Hamid. Ini cincin siapa? Itu salah satu. Ini yang saya cerita Yai Jamal. Kalau saya sendiri juga punya cerita langsung, tapi enggak usah panjang-panjang. Ini salah satu contoh saja. Ini cincin siapa? Itulah kalau orang itu arif billah, segala sesuatu itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Matanya mata Allah, tangannya tangan Allah, kakinya kaki Allah. Ini bukan Allah tuh punya tangan, punya kaki. Ini adalah untuk membahasakan bahasa manusia. Paling gampang adalah kehebatan indera-indera orang ini. Yang paling hebat itu adalah alimun bi amrillah wa alimun billah. Yaitu orang yang syariatnya bagus dan kemudian dengan syariatnya itu adalah bisa mengenal Allah. Kalau di Tuban yang termasuk alimun billah wa alimun bi amrillah, yang istilahnya adalah kubarok, itu adalah Syekh Mahdum Ibrahim, Mbah Sunan Bonang. Kalau kita ingin kecipratan ilmunya, ya sering-sering ziarah ke sana. Saya sudah azam dengan Gus Aufat itu setiap Jumat Legi saya nanti dipimpin beliau ziarah ke Syekh Sunan Bonang. Kalau Jumat Wage di Syekh Ibrahim Asmorokondi. Mudah-mudahan santri Bahrul Huda dan semua yang hadir itu menjadi orang yang sukses urusan dunianya, sukses urusan akhiratnya. Meskipun tidak alimun bi amrillah secara total, tapi harus alimun billah, bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu prolog saya. Nanti selengkapnya Al-Mukarram Yai Sudi yang akan berikan motivasi pada semua santri dan wali santri dan pada semua yang hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah
kepada Romo Kiai Haji Fathul Huda. Acara selanjutnya yaitu Mau'idhah Hasanah dari Romo Kiai Haji Dr. Andes Su'udi Sulaiman dumateng Romo Kiai Haji Dr. Andes Su'udi Sulaiman dipun sumanggaaken. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Faman syakara fa innama yashkur li nafsih wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sa'adatal afadil wa ulama'ana al-abajil wa masyayikhana al-a'izza, bil khusus para alim, para kiai, para bunyai ingkang tansah kita ajeng-ajeng donga pangestunipun, bil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Fathul Huda. Beliau di samping kakak kelas sekaligus guru kula. Para hadirin, sanatirin, sanatirat, hadirin, hadirat, calon-calon penghuni surga Allah ingkang kula hormati. Setiap pergantian tahun, terlepas tahun Masehiyah maupun Hijriyah, itu secara kuantitatif berarti usia kita itu bertambah. Logikanya berarti jatah untuk menikmati hidup ini berkurang. Mohon maaf, kebanyakan di antara kita umat Islam ini lebih banyak mengenal nama-nama bulan Syamsiah Masehiyah ketimbang mengenal nama bulan Qamariyah Hijriyah. Sehingga saya tidak heran kalau masyarakat Indonesia lebih mengenal Januari, Februari sampai Desember ketimbang mengenal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lek santri wapal ngene kau gak kaget, masyarakat umum yang saya maksudkan. Cuman untungnya ada wali dari Tuban, Basunan Kalijogo, yang memadukan antara Qamariyah Hijriyah dengan bulan-bulan Jawa. Sehingga yang namanya bulan Syawal dikenalkan pada kita Syawal, Selo, Besar, Suro, Sapar, Mulut, Bakto Mulut, Cangkem, Bakto Cangkem. Para jamaah yang saya muliakan, saya nggak bicara itunya. Cuman kadang-kadang tadi saya katakan secara kuantitatif setiap pergantian tahun berarti usia kita bertambah. Logikanya berarti jatah menikmati hidup kita itu berkurang. Makanya saya tuh heran, kenapa setiap ulang tahun seorang nyanyinya kok panjang umurnya? Halo? Logikanya gak ngono bro. Logikanya tidak begitu. Meskipun kita sudah dikenalkan tentang proses yang namanya walimatul hamli. Ada yang namanya peringatan 7 bulanan, orang Madura bilang namanya pelet kandung.
Semestinya bukan 7 bulan, itu sudah dijanin. 40 hari kali 3 kali, berarti 4 bulan. Baru nanti summa nufikha fi ruh. Di situ kan sudah terjadi, dicatat berapa umurnya, berapa rezekinya, syaqiyun am sa'idun di situ. Kalau sudah kita paham di situ, makanya tatkala ulang tahun wayahe nyanyiane gak ngono. Nyanyiane mesti cedek mateke ngono, Bro. Halo. Nah. Nanti apa kaitannya dengan santri? Saya paling senang dengan teman-teman santri ini. Nanti belakangan. Mohon maaf. Nah. Kalau kita perhatikan Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an itu terdapat 17 surat. Dalam Al-Quran 30 juz itu ada 17 surat yang diawali dengan huruf qasam. Artinya Allah bersumpah. 5 dari 17 surat itu Allah bersumpah atas nama waktu. Perhatikan, pertama wal asri. Nomor 2 wal fajri walayalin ashr. Nomor 3 wal laili idha yaghsha. Nomor 4 wadduha wal laili idza saja. Nomor 5 wasyamsi waduhaha. Hampir semuanya itu kaitannya dengan waktu. Kenapa sampai Allah bersumpah atas nama waktu? Dan kita ini terus berkompetitif dengan jalannya waktu. Kata ulama ahli tafsir, setiap ayat Al-Quran yang diawali dengan huruf qasam wawu, pasti ayat berikutnya diawali dengan huruf taukid yang merupakan bentuk stressing penekanan. Contoh saja Al-Quran surat 107 Al-Asr itu ada innal insana lafi khusrin. Ada nun taukid sakilah, ada lam taukid, ada jar majrur, kumpul jadi satu. Saya kalau sudah duduk begini ngaji tafsir, saya ingat al-maghfurlah almarhum Kiai Amanullah. Mari Fatihah dulu. Al-Fatihah. Iya, saya ingat dulu, saya ngaji tafsir Jalalain itu hampir 3 tahun khatam persis. Saya mulai mondok itu beras itu dapat 2 bulan, Kiai Amanullah tidak lain di samping gurunya Yehuda sekaligus besannya itu ngaji tafsir. Nah, waktu menjelaskan surat Al-Asr ini menjelaskan tentang nun taukid tsakilah, lam taukid dan jar majrur, ingat betul saya itu. Masya Allah. Kenapa sampai ke sana? Ini kaitannya dengan masalah waktu, kaitannya dengan umur kita. Innal insana lafi khusri. Insan isim nakiro, apakah semuanya? Tidak. Makanya nanti ada adatul istisna illal ladzina amanu. Saya bicara secara umum dulu, nanti katanya dengan santri. Mohon maaf. Saya banyak dapat ilmu dari Yahuda, duduk barusan. Saya boleh ingat terjadi dialognya Nabi Sulaiman dengan semut. Raja semut itu nanti namanya Mundirun. Ya, nanti aja belakangan. Mohon maaf. Prinsipnya manusia itu rugi illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Yang menggerakkan kaki kita dari rumah menuju masjid kita tercinta ini adalah iman. Kalau nggak ada iman, nggak bakalan. Nggak bakalan. Saya nggak bicara itu. Yang nomor 2 wa amilus sholihat. Aplikasi daripada iman itu mesti amal soleh. Makanya ulama ussalafus soleh mencoba mengadakan taksim klasifikasi al-a'malus sholihatu tanqasimu ala thalathati aqsamin. Amal soleh itu dibagi menjadi 3. Ada kalanya al-a'mal bil aqwal, ada kalanya al-a'mal bil af'al, ada kalanya al-a'mal bil amwal. Amal soleh itu bisa aplikasinya dengan bahasa ucapan. Di antaranya
baca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibat, istighfar, sholawat. Perhatikan Al-Quran surat 35, itu surat Fatir ayat 29 ayat 30. Mohon maaf. Dulu kalau di pesantren nggak perlu disebutkan surat sekian, sekarang enggak, tuntutan. Wong saiki rodok kemenyek-kemenyek panjenengan. Karena nuntuti apa? Tuntutan wong kemenyek, aku pilih melok kemenyek pisan sekarang ini. Surat 35 itu surat Fatir ayat 29 ayat 30. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Nanti katanya dengan kalimat khusrin. Pertama, perniagaan yang tidak rugi itu adalah baca Al-Quran. Yatluna kitaballah. Ini katanya dengan al-a'mal bil aqwal, dengan bahasa ucapan. Mohon maaf, nggak ada ceritanya orang baca Al-Quran bayar, itu nggak ada. Tidak mengeluarkan kos, malah dikes pahalanya oleh Allah. Tadi kita baca basmalah, secara gak langsung kita sudah mendapatkan kebaikan dari Allah yang dikes hampir 190 kebaikan. Karena jumlah huruf dalam kalimat basmalah itu jumlahnya 19. Minimal likuli harfin bi asyri amthalihi. Setiap satu huruf kebaikannya minimal 10, maksimal gak ada yang tahu. Tadi berulang kali kita baca surat Al-Fatihah. Kalau kita baca surat Al-Fatihah berarti kita mendapatkan pahala yang dikes oleh Allah hampir 1390 kebaikan, karena jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah itu jumlahnya 139. Kalau panjenengan tadi malam atau tadi subuh sudah khatam surat Yasin, maka jenengan mendapatkan kebaikan dari Allah yang dikes hampir 30.680 kebaikan, karena jumlah huruf dalam Al-Quran surat Yasin itu hampir 3068. Kalau hari ini pagi tadi santri-santri Bahrul Huda sudah khatam Al-Quran 30 juz, maka jenengan sudah mendapatkan pahala yang dikes oleh Allah hampir 10.270 kebaikan, karena jumlah huruf dalam Al-Quran 30 juz dimulai surat Al-Fatihah berakhir dengan surat An-Nas itu hampir 1.027.000 huruf. Al-a'mal bil aqwal, dengan bahasa ucapan. Yang nomor 2, untuk ngejar ketertinggalan kita, mohon maaf, sering diinformasikan untuk mengejar ketinggalan kita tunjukkan di mana letak kerugian manusia. Sering diinformasikan oleh Yahuda. Yang namanya Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan ilustrasi kepada kita. Terutama untuk yang sepuh-sepuh dulu, nanti santrinya belakangan. Kalau ada orang usianya ditakdir Allah 60 tahun, ini kitab Usfuria banyak ini keterangannya. Kalau ada orang takdir Allah usianya 60 tahun, sementara waktu yang digunakan untuk tidur dalam sehari semalam itu 8 jam, sebagaimana konsep kesehatan. Manusia dalam sehari semalam butuh waktu 8 jam untuk istirahat, agar sel saraf serta organ tubuh kita fresh dan segar kembali. Katakan tidur kita dimulai jam 10 malam. Nanti bangunnya jam 4 subuh, itu sudah 6 jam. Tambah istirahat siang 2 jam, 8 jam. Itu yang bagi bangunnya bangun jam 4 subuh, yang bangunnya jam 6. Nanti sholat subuh diganti dungoni. Usolli fardol isu-isui adaan kawanan lillahi ta'ala. Saya enggak bicara itu. Mohon maaf. Kalau ada orang rutinitas tidurnya 8 jam, usianya 60 tahun. Mari kita hitung secara matematik. 8 jam kalikan 60 tahun, ketemu 20 tahun loh Bapak Ibu. Ganggu turut tok, al ketek gede wali iler dowo. Yang 40 tahun untuk apa? Untuk sholat, nanti dulu. Orang sholat super khusyuk itu butuh waktu 7-8 menit. Sebab ada orang sholat itu super kilat, gak pakai perangko, 1 menit mari. Katakan sholat kita rata-rata 5 menit.
kalikan 5 waktu Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, ketemu 25 menit. Kalikan 60 tahun, ketemu 1 tahun 2 bulan 15 hari. Pertanyaannya sekarang, podo-podo usia kita takdir Allah 60 tahun, banyak mana sholat kita dengan tidur kita? Wal asri innal insana lafi khusr. Kalau tidak mau rugi, pertama iman tadi itu. Nomor 2, al-a'malus sholihah bil aqwal, Al-Qur'annya. Kalau Al-Qur'annya selesai, sholawatnya. Makanya saya ingat saya dulu masih di pondok, minimal santri tidak kurang dari 1000 bacaan sholatnya, les malam Jumat tidak boleh kurang dari 10.000. Karena apa? Itu permintaan Rasulullah, meskipun enggak menyebut bilangan. Aktsirus sholat alayya yaumal jum'ati. Itu permintaan langsung Rasulullah. Perbanyaklah baca sholat kepadaku, terutama malam Jumat. Makanya minimal 10.000 kalau sudah malam Jumat. Hari-hari biasa 1.000. Sekarang yang kedua, al-a'mal bil amwal, dengan harta benda. Masya Allah. Ayo Bapak, saya ini enggak ngaji, meiling-ilingan doa. Terlampau banyak yang namanya sesuatu yang masuk dalam perut besar kita ini. Katakan nasi saja. Menurut teori kesehatan, orang makan nasi 1 piring. Kalau kita kembalikan asalnya menjadi beras, itu paling tidak setengah on, Pak. Kalau makan kita sehari semalam 3 kali, berarti kita menghabiskan beras 1,5 on. 10 hari 1,5 kilo, 1 bulan 4,5 kilo, 1 tahun 54 kilo. Pernah ngitung enggak jenengan? Lalar gawe kating ngitung badokan bareng mana apa? Kalau sekarang usia kita sudah 60 tahun misalnya, saya anggap saja makan kita sehari semalam sejak usia 11 tahun, 10 tahunnya kita anggap enggak. Mari kita itu berarti kan 50 tahun. Mari kita hitung 54 kilo kalikan 50 tahun, ketemu hampir 2 ton 7 kuintal. Pengumuman. Bagi yang usianya 50, potong 10 tahun. Katakan berarti 54 kali 40, ketemunya berapa? Hampir 2 ton 160 kilo. Kita gak pernah ngitung begitu-begitu itu. Iki baru segoh nasi putih only. Durung pentole, durung gado-gadone, durung yang nyale-nyalenya. Mohon maaf. Bagi bapak-bapak perokok berat, santri jangan merokok sampean. Mohon maaf. Bagi bapak-bapak perokok berat, minar rokiin, aliran Sunni, nyusu geni. Halo? Katakan rokoknya setiap hari habis 1 bungkus. Katakan harganya 10.000. Berarti uang yang terbakar percuma 10.000. 1 bulan 300.000. 1 tahun 3.600.000. Kalau ngerokoknya sudah 30 tahun tidak pernah berhenti, maka uang yang terbakar percuma itu hampir 108 juta. Kalau disambung-sambung ketemu berapa kilo? Halo? Katakan panjang 1 bungkus terdapat 12 batang. Kalikan 30 hari itu, kalikan 1 tahun hampir 4.200 batang. Kan sampean enggak tahu ngitung, Pak. Tak hitung enggak dadi sampean. Halo? Katakan per batangnya 6 cm. Maka gampang hitungnya, Pak. 6 cm kalikan 12 batang ketemu 72, kalikan 1 tahun hampir ketemu 25.650 cm. Ya kurang lebih sama itu hampir 2,5 kilo. Kalau ngerokoknya sudah 30 tahun, kirim babat. Rokoknya itu kalau sambung-sambung. Nah, artinya apa? Kita kan bisa beramal dengan jatah rokok kita untuk ngejar keterketinggalan kita di hadapan Allah. Lalu apa kaitannya dengan santri? Tetap ilmu. Tetap ilmu. Ingat, waktu terjadi dialognya Nabi Sulaiman dengan Allah.
tatkala Allah akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman, yang namanya tahta, harta, dan ilmu, yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah ilmu. Sulaiman pilih tahta, kekuasaan, harta materi, apapun yang tidak kamu kehendaki akan tercapai, dan satu ilmu. Apa jawabannya Nabi Sulaiman? Betapa cerdasnya dipilih ilmu. Karena jawabannya itu cerdas, maka yang dua, tahta dan harta, diberikan Allah kepada Nabi sebagai bentuk hadiah. Bapak Ibu yang saya muliakan, sanatirin sanatirat, Imam Abul Hasan Al-Basri, beliau pernah cerita, man la adaba la ilmalah. Barang siapa yang tidak punya adab, maka dia tidak punya ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Anak santri pegangi ini, pegangi ini. Toto kromo di atas segala-galanya. Sepandai apapun seorang santri, kalau nggak punya toto kromo, wassalam. Mohon maaf, adik-adik santri, saya dulu di pondok, awal-awal pondok itu, saya masih ingat Kiai Yuda. Saya itu berangkat mondok tanggal 2 Januari tahun 77, hari Ahad itu. Masya Allah. Dan ingat ucapan mak saya itu, mau berangkat mondok itu diundang no tonggo kanan kiri, wis nak kon tak undang no tonggo kanan, tak selameti pecalan terong, ben atimu gembuk koyok terong. Panjang iso mek tuku terong tok mblepete uga iso bro. Kon tak selameti pecalan terong, ben atimu gembuk koyok terong. Dulu saya enggak pernah tahu, sepele ini. Tapi di sini nanti ada unsur yang namanya barokah, kan ada ridho guru. Ya, mohon maaf. Saya tuh enggak pernah tahu. Kalau dulu Al-Mahfud almarhum Kiai Fatah Hashim itu kalau sudah berangkat ke masjid, teman-teman santri rebutan noto sanda. Tidak terpikir sama sekali dalam benak saya, lapo, lapo. Sekarang saya merasakan. Alhamdulillah, saya siap Rebu pagi itu ngaji di Radio Asmara, Masjid Rahmat itu tafsir Al-Ibris. Gak terasa sudah 21 tahun. Mohon maaf. Setiap saya turun masjid, mesti sandal saya itu sudah tertata. Siapa yang nata tidak tahu. Tidak ada tahu. Karena setiap turun dari masjid sandal saya tertata, hati seneng Pak. Karena seneng berdoa. Ya Allah, siapapun yang noto sandal saya, kalau dia santri, dia kasih ilmu yang manfaat. Kalau dia masyarakat umum, lapangkan rezekinya, berkahi hidupnya. Oh, toke. Ini sirrun min asroril, perilaku yang ada di pesantren. Itu baru urusan noto sandal yang kecil. Masya Allah. Ingat loh, saya ingat daunnya Yehuda, barokah itu ada dan bisa dirasakan. Meskipun secara matematik nggak bisa diterka karena terlampau banyak. Makanya jangan lupa yang namanya barokah itu luar biasa. Dan itu yakin di kalangan pesantren, kalau tidak, tidak. Perhatikan dialognya Nabi Sulaiman dengan Raja Semut. Ditanya, Raja Semut, siapa namamu? Mundir, Mundirah, yang menakut-nakuti. Ditanya, kenapa warnamu kok hitam? Ini kan terjadi dialog antar Nabi Sulaiman dengan Raja Semut di lembah Semut. Kebetulan pasukan Nabi Sulaiman mau mengadakan invasi, rajanya bilang, masuk, 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 biar enggak terinjak oleh kakinya Nabi Sulaiman, semerah Nabi Sulaiman dan pasukannya enggak tahu bahwa sedang menginjak kita, masuk. Fatabas sama dohikan, kan begitu Al-Qurannya dalam surat An-Naml. Terjadi dialog. Semut, dalam, kenapa warnamu hitam? Apa jawabnya? Ini katanya dengan dua sufi. Dunia itu musibah. Dunia itu musibah.
Apapun kaitannya yang terjadi di dunia pasti akan ada musibah, sesuatu yang tidak kita kehendaki tapi terjadi. Bencana alam, tanah longsor, minimal sesuatu yang kita cintai akan hilang, macam-macam. Makanya sebagai bentuk keprihatinan saya mengenakan pakaian hitam-hitam. Begitu dialognya. Ya ini yang harus saya ungkapkan. Semut, kenapa perutmu kecil, dadamu besar, dan pantatmu besar? Ini bentuk tirakat. Wah, aku gak masuk golongan iki, bro, wetengku gedenge natan. Ini bentuk tirakat kami. Bentuk tirakat kami. Coba ini nanti kaitannya dengan ilmu. Lalu semut bertanya kepada Nabi Sulaiman, Sulaiman, dari sekian kerajaanmu, ingat anak-anak santri terutama, mohon maaf, kekuasaannya Nabi Sulaiman tidak terbatas. Rakyatnya bukan manusia saja, jin, setan pun begitu, tunduk. Kekuasaannya luar biasa, kekayaannya nggak terhingga, mohon maaf. Lalu ditanya oleh semut, Sulaiman, dari kekayaanmu yang ada itu apa yang kamu banggakan? Cincin. Karena batu yang ada pada cincin Nabi Sulaiman itu adalah bagian batu permata surga. Mohon maaf. Dan itu sempat hilang karena dicuri oleh jin, dilempar di laut, lalu dimakan ikan. Dan Nabi Sulaiman nggak punya kekuasaan apa-apa. Raja jin menyamar sebagai Nabi Sulaiman, menduduki posisinya Raja Nabi Sulaiman sebagai raja. Singkat cerita, setelah cincinnya ditemukan dalam perut ikan yang Nabi Sulaiman pernah sebagai tukang bagian bedet itu ditemukan begitu, nanti akhirnya Raja jin dikejar. Saya nggak bicara itunya. Ini loh pertanyaannya. Apa yang kamu banggakan dari kekuasaan yang ada itu? Cincin. Kenapa? Sebab batu permatanya itu dari surga. Semut bertanya, coba Nabi Sulaiman dinasihati, Sulaiman, kamu tahu artinya? Tidak. Jadi mohon maaf Sulaiman, jadi kekuasaanmu itu hanya sebatas pada batu itu. Kekayaanmu ya batu itu. Semestinya harus lebih dari itu. Mohon maaf. Kenapa kamu mencintai cincinmu? Karena di situ ada tulisan Allah. Semut masih bilang, kamu masih cinta tulisannya, enggak cinta yang tertulis. Nabi Sulaiman diingatkan lagi, kamu hanya sebatas cinta pada nama, tidak cinta kepada yang pemilik nama. Halo? Nah, sama dengan begini kan. Ada seorang pemuda cinta pada kekasihnya. Siapa namanya? Sri. Aku cinta Sri. Cinta namanya, enggak cinta orangnya. Omong kosong. Selama ini kita hanya banyak mengenal Allah hanya sekedar tulisan lafal. Makanya tadi Yahuda mengajarkan ayo yang betul-betul alimun billah. Bukan sekedar hanya tulisan lafdul jalalahnya, tapi Allah dalam artian zat dan sifat serta kekuasaannya. Makanya mohon maaf anak santri, mohon maaf. Luar biasa santri itu, jenengan harus bangga. Harus bangga jadi santri itu. Harus bangga. Gak usah minder, santri besok dadi apa dadi wong ngono ae. Gak ono mondok dadi larakan gak ono, dadi wong. Wa mangko apa? Terserah apa kata Allah. Yang penting dibekali dengan ilmu. Mohon maaf. Yang namanya santri juga enggak punya uang saya dulu. Masya Allah, saya ingat betul itu. Saya dulu tuh di kompleks Sunan Kalijogo, Yehuda Pirso itu. Satu kamar itu 5 orang, 6 dengan saya. Waktu setelah bapak saya sowan pada Yai Fata, lalu ada petugas dari kantor pusat pondok, setelah didata administratif selesai diantarkan ke gudaan ke kamar itu.
Ternyata bapak saya sudah nyelidiki itu. Bapak saya bilang begini, nanti temanmu sekamar 5 orang, iki ane wong sugi-sugi kabeh, kontokane wong gak duwe. Coba, saya dimotivasi begitu. Satu ini kirimannya setiap bulan 25.000. Yang dua 20.000, yang dua 15.000. Bapak ndak kuat nyangoni kamu 15.000, bapak kuatnya cuma 5.000. Lah kalau kamu mau mondok terus, kalau ndak sekarang pulang. Saya pikir enak mondok. Mondok itu anak-anak seperti ASN, pegawai negeri, tiap bulan dikirimi nggak tahu dikongkon lapo-lapo. Halo, cuman satu, manut nurut dengan peraturan pondok, titik. Kalau ingin ilmunya barokah. Kalau ingin barokah, manut nurut dengan dahunya kiai bunyai dan peraturan pondok. Dah. Masya Allah, 5.000 itu kos dibunyai. Saya dulu kosnya dibunyai Wahab itu 4.500 mangan 2 kali, tinggal 500 rupiah. 300 untuk SPP di Madrasah Aliyah Negeri, 300, tinggal 200 rupiah. 150 untuk kamar, tinggal 50 rupiah. Cukup tah, saya ketripis kanggo sak wulan, gak cukup. Bapak itu ngomong begini, nah meskipun tiap bulan kirimamu 5.000, kamu di pondok makan yang enak, tidur yang nyenyak. Badanku makan enak mangan apa? Ternyata itu filosofi. Pelajaran pertama saya begitu, kamu jangan makan-makan selagi kamu tidak lapar. Orang itu Pak kalau perutnya lapar, mangan apa ya enak? Mangan apa enak kalau perutnya lapar itu. Itu motivasi orang tua itu begitu. Dulu masih zaman liwet, intip dikerok dikei uyah dadi wetenge luwe. Nasi dalamnya jikom paruti kelopo dadi karena perutnya lapar. Kalau sudah perut kenyang, makan prasmanan apapun ndak enak. Rawon setan, gulai jerangkong, halo, sate genderuwo. Sekarang makanan sing aneh-aneh malah laris-laris sadakno. Ndak enak, kenapa? Sudah kenyang. Yang nomor 2, kamu di pondok tidur yang nyenyak. Apa artinya? Jangan tidur-tidur selagi kamu belum ngantuk. Kalau ngantuk, ngaji lo turu, halo. Makanya 2 Pak, orang datang ngaji itu dapat pahala dari Allah. Yang satu, podo oleh ganjarannya, teko turu karo teko ngaji melek podo ganjarannya. Cuman yang satu nanti tanya, ngaji apa? Mbuh masjid peteng. Ya kok gak gelap wong turu tok ayatno. Mohon maaf. Silakan kamu tidur yang nyenyak. Artinya jangan tidur selagi kamu nggak ngantuk. Oh, ini pelajarannya. Sehingga akhir tahun kelas 3 aliyah itu saking tidak punyanya uang, saya itu sowan pada almarhum Yai Soleh Hamid itu. Ya Allah, sowan napa di Yai nyun sewu lapo dipun paring ijazah ben nemuan duit. Aku nggak tahu nyekel duit bro, belas ben nemuan duit. Kue kuat poso, insya Allah. 40 dino, nggih. Melarat tuh bonek lho. Saben dino maca surat Waqiah 40 nggih. Poso saya 40 hari. Tiap hari 40 surat Waqiah saya baca. Selesai. Setiap saya berangkat sekolah itu ndiluk tok ngene kon. Ben nemu dhuwit gak ono laraan tok sing akeh. Sampai 3 hari saya sowan pada Yai Soleh. Wis posone sampun Kiai. Kowe nutuk nggih. Terus piye? Kok mboten nemuan dhuwit? Gak saiki nak mene-mene. Gak saiki nak mene-mene. Engko kon nemu dhuwit gak ono kene tok.
Yai Soleh sampai terucap kata-kata no Mekah Medina. Saya nggak tahu waktu itu. Saya nggak tahu ucapan beliau. Duitmu kan kok nemu gak no kira no Mekah Medina. Saya nggak tahu ucapan itu. Saudara hadirin rahimakumullah, saya katakan ilmu. Kalau tahu tadi daunnya Yahuda meskipun tidak alimin amrillah tapi alimun billah. Pegangi kata-kata beliau. Pegangi kata-kata beliau. Dahulu beliau ikuti, Masya Allah. Santri itu hidupnya sudah bermasyarakat. Tidak pernah kecil hati. Kenapa? Dia merasa dengan Allah. Dia merasa dengan Allah. Dan ingat, yang ada pada dia yang namanya barokah itu terkenal di pesantren. Pendidikan umum tidak ada. Barokah mereka nggak kenal, kita kenal itu. Barokah itu ada dan bisa kita rasakan, cuman nggak bisa kita hitung secara matematik tentang kuantitatifnya. Kenapa? Terlampau banyak sih. Masya Allah. Oleh karenanya buat kita semuanya sekali lagi, setiap pergantian tahun berarti usia kita di pondok juga bertambah. Logikanya ilmunya harus bertambah. Untuk itu semuanya, mohon maaf terutama para santri yang saya muliakan, Masya Allah. Banyak sesuatu yang tidak pernah kita duga waktu kita belajar pesantren, tapi nanti di masyarakat jatuhnya macam-macam itu. Jatuhnya macam-macam. Masya Allah. Luar biasa. Makanya kepada adik-adik santri sekali lagi, sing tenanan. Di samping tenanan dalam hal belajar, sing tenanan hormat takzim menang kepada kiai. Pegangi kata-kata itu. Ingat, al-adabu fauqal ilmi. Adab tata krama itu di atas ilmu. Masya Allah. Saudara hadirin rahimakumullah. Sering diceritakan siapa Kiai Mino, sering itu untuk memberikan motivasi. Banyak buktinya. Nah ini saya ingat Pulian. Saya dulu pernah ngajar di madrasah ibtidaiyah. Masya Allah. Saya punya santri, murid namanya Darmaji. Bodoh katik do. Bodoh do. Berarti jahlun murakab iki. Tapi manut nurut. Darmaji, ya Pak. Maju ke depan baca, iya Pak. No moco, no, gak mau coblas kon, meneng. Bodoh pelajaran apa bodoh. Kebetulan sekolah itu masih ada keluarga, saya masih di yayasannya, waktu rapat kenaikan, terus pun diunggano, dinaikkan saja, kelas 3, kelas 4. Bodoh loh Ustaz, gak apa-apa. Guru-guru kelas lihat cek rasa dimulang Darmaji. Bodoh sampai kelas 6 itu loh. Jadi gimana lulus yang buat nilai itu kita. Gain 66 KB, 66 KB. Lulus bodoh. Sekarang Darmaji so gini gak jamak-jamak. Dia punya toko galangan tuh 6 Pak. Bodoh dalam hal baca, tapi pinter urusan duit. Diselidiki, ternyata ingat. Pak, kalau pijeti Pak nggih, senengan iku ngono. Meneng-meneng sepeda guru, sepeda pancal, belu sepeda motor diumbah. Sepatu ini dilapi. Kenapa? Membuat hati gurunya ikhlas ridho, dongo Gusti, santri saya yang namanya Darmaji, panjenengan angkat derajatnya. Senajan bodoh, gak iso maca apa-apa, tapi nyatanya hidupnya sekarang
barokah. Ini yang di luar nalar. Apa? Tetap itu. Apalagi kalau santri wis cerdas dan ikroman wa ta'zima lima syayikhi. Masya Allah. Saudara hadirin rahimakumullah. Kalau biyen nok pondok gak pinter belas kalau ini. Belas gak pinter, ya biasa-biasa ngono ae. Umpama nilai rata-rata ya di bawah 7 lah. Masya Allah. Cuman saya pegangi kata-kata bapak saya waktu mengantarkan nok pondok, manut nurut dengan peraturan pondok, manut nurut dengan dawuh-dawuh kiai. Insya Allah. Ini satu di antara bentuk sirrun min asroril ma'had, itu di sini nanti rahasianya itu. Makanya Anda wajib bersyukur, anak-anak santri wajib bersyukur. Mondok itu dahsyat itu. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa? Pendidikan umum gak ada garansi kiainya Qiyamul Lail. Pegangi kata-kata saya. Tidak ada pendidikan umum gurunya Qiyamul Lail, tirakat riyadhah, gak ada. Satu hal, pegangi, ilmu di pesantren itu sanadnya usul ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kesanatan ilmu nyambung, datang yang namanya barokah. Dan ini tidak ada di pendidikan umum, yang ada cuma di pesantren. Makanya sering saya katakan di mana-mana, perumpamaan untuk memberikan pemahaman pada masyarakat umum, orang yang masuk di pesantren itu ibarat orang minum obat pil bodrek, obat berlapis 2 dengan khasiat ganda. Ono abang, ono putih, ini sesuai dengan konsep Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tambahi wa qina adzabannar. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan itu di pesantren. Anak santri nggak usah mengidolakan siapa-siapa. Minimal Kiai jenengan Yai Fathul Huda sukses. Sukses. Masya Allah. Jadi aku jadi apa besok gak usah mikir. Ya jadi wong menawa. Ya moga-moga sing manfaat. Saya itu masih ingat kok. Bapak saya itu kan dikatakan oleh teman-temannya waktu di pondok, "Mak Yai, damel napa man anak teng pondok dadi apa? Dadi wong, mosok mondok dadi grandong." Ngono kan. Sudahlah, ikuti aja. Konun peraturan yang ada di pesantren, dawuh-dawuh kiai patuhi, jadi sampai anak-anak. Sampai-sampai Nabi Sulaiman itu loh menerima nasihat dari semut waktu terjadi dialog panjang itu. Kenapa? Ini kajiannya padanya tentang masalah ilmu. Ilmu itu datangnya dari manapun. Kehidupannya adalah kampus kehidupan. Apapun yang kita jumpai itu adalah guru kita, dosen kita. Terlepas benda bernyawa maupun tidak. Kalau kita cerdas, pasti kita akan jadikan ilmu. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan santri nanti bisa menerjemahkan model-model begitu. Oleh karenanya kaki panjenengan kula sami Mas, secara umum ngapunten nggih, setiap pergantian tahun terlepas Masehiyah maupun Hijriyah secara kuantitatif yuswa kita tambah. Logikanya jatah menikmati hidup sudah berkurang. Padahal kalau sudah berkurang berarti kita dekat dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Orang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan diri bekal untuk sowan kepada Allah. Nampaknya sepele nggih panjenengan setiap Sabtu rawuh muhasabah pagi. Nampaknya sepele, tapi ingat Pak. Ingat itu, pegangi kata-kata ulama, pegangi kata Rasulullah Muhammad SAW. Siapapun yang berangkat menuju majelis ilmu, setiap makhluk yang hidup dalam air Pak.
Makhluk yang hidup di darat itu cuma 1/10 makhluk yang hidup di air. Katakan kalau hidup di darat itu cuma 1 juta, yang di air berarti 10 juta. Semuanya memohonkan rahmat kepada Allah untuk mereka yang datang di majelis ilmu. Lalu bagaimana dengan santri? Wong setiap hari dengan ilmu. Ini loh yang punya nilai plus yang ada di pesantren itu di sini. Kalau selama ini kita dengar istilah pendidikan full day, pesantren bukan full day, full 24 jam. Bahkan dicontohkan langsung dengan figur kiainya. Masya Allah. Dan ini santri yang mahal itu di sini nanti. Masya Allah. Pesan saya kepada santri, pokoknya ikuti, patuhi peraturan yang ada di pesantren, ikuti, patuhi dawuh-dawuh Romo Kiai karo Bunyai, beyes. Gak terima beres, beyes. Kenapa? Nanti doanya itu muasalah, nyambung. Kalau sudah junudun mujanada kontak batin nyambung, beres. Saya jadi ingat. Suatu ketika pas Rabiul Awal, saya itu disuruh ngaji di daerah Manyar. Itu hampir Pak, dalam mulutan itu saya diundang 5 kali. Beda kampung tapi pendengarnya sama. Terakhir waktu itu, waktunya yang diundang itu adalah Maulana Habib Lutfi. Beliau berani hadir, dadak ngebel saya. Kau ngaji, saya enggak berani, mbok. Enggak, saya enggak mau Pak. Tetap saya enggak mau. Tak wariku badal golat lek saya mengongkon aku. Gak makome. Sudahlah Pak, sudah nangis saya, Masya Allah. Dengan sangat terpaksa. Mulai waktu itu saya masih ngaji rutin di Masjid Rahmat. Habis sholat maghrib. Mulai dia berangkat dari Masjid Rahmat ke Mudu Manyar, itu Fatihah, semua guru-guru tak Fatihai. Fatihah tok saya pasrah. Saya merumongso enggak benar. La ilma lana. Semua guru-guru tak Fatihah, semuanya gurunya guru sampai ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ngaji, lu kok lancar. Kon baleni mana gak iso aku. Tak tanya, direkam, belas gak direkam. Sing wingi direkam, saya gak direkam. Geblake mbing rek. Ilmu yang saya ngaji yang terakhir itu Pak. Jari wong enak gampang difaham, tapi aku gak ngerti. Dari mana? Minallah. Tapi saya yakin syarat ilmu karena kiai-kiai guru-guru tak Fatihai terus. Isin mek Fatihah mek akal ndak nutup. Makanya yang nomor 2 pesan saya, santri kalau sudah mutakhorijat, jangan sekali-kali bilang iku bekas kiaiku. Jangan, kurang ajar, gak duwe tata krama. Adane barang rasa aneh bekas iku apa? Guru selamanya guru, kiai selamanya kiai. Ingat, guru selamanya guru, kiai selamanya kiai, dan tidak ada istilah kata bekas. Ojo. Wanati jatuhu, konklusinya, kesimpulan sementara 1. Setiap pergantian tahun, karena ini masih Muharram, setiap pergantian tahun terlepas itu Hijriah, Qamariyah maupun Masehiyah, Syamsiyah, berarti secara kuantitatif yuswa jenengan kula sami bertambah Bapak. Logikanya jatah menikmati hidup berkurang. Berarti mendekati ajal. Orang yang cerdas mertiba bersiapkan bekal dan sang untuk sowan di hadapan Allah. Ibarat santri bersiap untuk terjun di masyarakat. Karena batasan waktu di pesantren kita sudah mendekati dengan masa akhir. Meskipun cari ilmu nggak ada batasan. Cuman secara lahiriah kalau kita sudah bertambah di pondok lama-lama mesti akan keluar dari pesantren, pengabdian kepada masyarakat. Tentunya bekal sebanyak-banyaknya. Apapun yang diajar, pokoknya kulaan tok nak. Terus kita kulaan.
Apa yang di pondok dikulak. Kayaknya hari ini nggak ada manfaatnya. Begitu kita di kampung, di masyarakat, eling kabeh nanti. Iki to. Begitulah. Ya. Mudah-mudahan diparingi oleh mauna fadhil hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Yuda diparingi sehat jasmani, dhahirun batinan. Yusya sing barokah. Demikian juga santri tadi semuanya ya. Al-Fatihah. Tadi saya ditanya ya Yuda, opo ilmune iki? Kok nang Mekah terus itu? Tadi satu doanya Kiai. Doanya Kiai. Saya kemarin barusan datang haji. Kata Imam Ghazali, dungane wong tas teko haji ku mandi nganti tanggal 20 mulut pengumuman. Dukaku sik mandi lho ya. Dan insyaallah nanti tanggal 17 itu saya berangkat umroh. Alhamdulillah. Ini juga doanya Yehuda. Saya setiap tahun hampir 9 kali saya ke Mekah Madinah insyaallah. Kita dongakno kuwabeh. Jadi apa rahasianya? Doanya Kiai nomor 2, sholawat. Tilpun terus kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah ya wahid ya ahad ya fardu ya samad ya man lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardh jalal ikram ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai ilaha wahidah la ilaha illa anta ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alnal muttaqina imama rabbi ja'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a Allahumma hassil maqasidana waqti jami hajatina husun hajat besarnya Yehuda ya Allah wa yasir jami'a umurina bihaqqi rabbi yasir wa la tu'asir rabbi tami bil khair Allahumma ballighna ila baitikal haram Allahumma yasir lana ziyaratal maqal madinah khususan man hadra fi hadal masjid ya Allah yasir wa sahil sal maqal madinah bihaqqi ayatikal mu'azzama innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradtuka ila ma'ad wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi'a lahum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahluh subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah dumateng Romo Kiai Haji Su'adi Sulaiman. Alhamdulillah wa syukurillah telah berakhir muhasabah Sabtu pagi kita pada bulan ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan Allah pada muhasabah Sabtu pagi selanjutnya. Kami dari pembawa acara dari awal hingga akhir mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekhilafan. Wal afu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah dipun aturi sarapan datang Serambi. Untuk santri sarapan di tempat makan santri. Untuk santri dan ustadz ustadzah bisa sarapan di tempat makan santri.